وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ خدا ان کے پاک کلام میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا باب نمبر 2 اور اس کی 9 آیت جو ہے وہ آج ہماری مرکزی آیت ہے۔ عزیزوں، خدا ان کے کلام میں یوں لکھا ہے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ میں ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھوں گی، جن کے پاس بائبلز نہیں ہیں وہ دوبارہ اس آیت کو سنیے گا۔ بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خدا کی خاص برکت ہو۔ سب بولو آمین۔ آمین۔ سب کے اے خداوند، آج کا کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے۔ اے خداوند، آج ہم یہاں پہ آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں، تیرے پاک فرشتے ہمیں لے کر آئے ہیں، تیرا پاک روح ہمیں لے کر آیا ہے تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں۔ اے خداوند، آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور کوئی بھی شیطانی طاقت اس کلام کو ہماری زندگی سے چرا نہ سکے۔ اے خداوند، ہم اس کلام سے پیار کرتے ہیں، یہ ہمارے برکت پانے کی وجہ ہے، یہ ہمارے پاک اور صاف رہنے کی وجہ ہے، یہ شیطان کو شرمندہ کرنے کی وجہ ہے۔ اے خداوند، آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے، اسی کے نام میں آمین۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ آپ سب کو پھر سے زندہ خداوند کی زندہ حضوری میں ویلکم کہتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو بلیس کرے، سب بولو آمین۔ میرا ایمان ہے کہ آج اگر خدا کا کلام آپ کی زندگی میں چلا گیا اور اگر آپ نے سیکھ لیا کہ خداوند خدا سے اگر میں سب سے زیادہ محبت کروں گا، پیار کروں گا، پہلا درجہ اگر میں خداوند کو دوں گا، تو خداوند آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو تم نے کبھی سوچی نہیں، تمہاری سینس میں کبھی نہیں آئی، تمہاری آنکھوں نے زندگی میں کبھی ان کو دیکھا نہیں، تمہارے کانوں نے کبھی بھی ان کو سنا نہیں، میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ میں تمہیں ان بلیسنگ سے مالو مال کر دوں گا۔ لیکن کن کو؟ جو خداوند سے کیا کرتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں۔ اس ورس کو پھر سے پڑھیں گے۔ بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا تو نہیں کہیں لکھا ہوا کہ ہاں انسانوں سے محبت کرتی ہیں لیکن پاکیزگی میں رہتے ہوئے، لیکن جو پہلا درجہ، پہلا جو آپ کا باڈی ہے، آپ کا جو پہلی پرائورٹی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ خداوند کے لیے ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے زبور 91 میں، چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں تجھے کیا کروں گا؟ میں تجھے چھڑاؤں گا۔ کیونکہ تو نے مجھ سے محبت کی ہے، اب میں تجھے کیا کروں گا؟ میں تجھے چھڑاؤں گا۔ وہ چیزیں جو کوئی انسان نہیں کر سکا، جو تمہارے کانوں نے سنی نہیں اور تمہاری آنکھوں نے دیکھی نہیں ہے، وہ کیا کروں گا؟ میں تمہیں پرووائیڈ کر دوں گا۔ ہلیلویا۔ سب کے اے خداوند، آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے، ہمارے ذہن کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئیں، مسیح کے نام میں آمین۔ ہلیلویا۔ Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. خداوند کے کلام میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند خدا جو ہے آپ کو وہ سب کچھ پرووائڈ کر سکتا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے یعنی کہ خداوند چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہو، لیکن جب آپ خداوند کے ساتھ محبت کرو گے تو وہ چیزیں جو آپ نے سوچی نہیں، آپ نے دیکھی نہیں، آپ نے سنی نہیں، آپ کی سینس میں، آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آئی، تو خداوند کہتا ہے میں تمہیں ان سے بھی کیا کر دوں گا؟ وہ بھی تمہیں مہیا کر دوں گا۔ ہلیلویا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہیں، ایک ٹائم آیا کہ ایک فریسی تھا، نام تھا اس کا شمعون کوڑی۔ اس نے یسوع مسیح کو اپنے گھر میں دعوت دی
اور یسوع مسیح جو ہیں وہاں پہ گئے اور جب وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو بائبل مقدس آتی ہے وہاں پہ ایک ایسی عورت آ گئی جس کو معاشرہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں سمجھتا تھا، اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا، اسے نفرت کرتے تھے سب. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے جب وہ وہاں پہ آئی تو وہ سیدھی خدا یسوع مسیح کے پاس آئی اور اس نے آ کے کیا کیا، خدا یسوع مسیح کے سر کے اوپر تیل عطر ڈالا اور اس خدا یسوع مسیح کے پاؤں اپنے آنسوں سے دھوئے اور اپنے بالوں کے ساتھ ان کو کیا کیا، ان کو صاف کر دیا. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، شاید اس بات کا آپ کو پہلے پتا ہو کہ نہ ہو، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو اس نے قیمتی عطر ڈالا تھا، بائبل مقدس آتی ہے کہ خدا یسوع مسیح شیر کہتے ہیں کہ یہ بہت قیمتی ہے، اگر یہ بیچا جاتا تو اس سے اتنی رقم مل سکتی تھی کہ ہم لوگوں کی کیا کر سکتے تھے، مدد کر سکتے تھے. خدا نے کہا کہ غریب غربا جو ہے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے، لیکن اس نے جو کیا ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، وہ یاد کیا جائے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے شمعون جو کوڑی ہے اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ خدا اگر یہ واقعی مسیح ہوتا تو یہ جان جاتا کہ یہ کتنی بد چلن عورت ہے اور اس نے اس کو کیسے چھوا. یسوع مسیح اس کے کیونکہ خدا جو ہے وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے اور اس نے شمعون کے دل کو پڑھا، اس کے خیال کو پڑھا. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح خدا جو ہے وہی خدا ہے. بائبل مقدس لکھا ہوا ہے خداوند خدا جو ہے وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے. اب شمعون کے دل میں بات آ رہی ہے تو کون اسے جانچ رہا ہے؟ اسے یسوع مسیح ناصری جانچ رہے ہیں. خدا جو ہے جو پہلے آسمان کے اوپر تھا اور انسان کا روپ لے کر جب زمین کے اوپر آیا اس نے ظاہر کیا کہ میں ہی وہ خدا ہوں جو دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہوں. اے شمعون تیرے دل میں بات آ رہی ہے لیکن میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، تجھے اس بات کا نہیں پتا کہ وہی خدا جو آسمان کے اوپر ہے جو دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے آج وہی خدا انسان کا روپ لے کر تیرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں شمعون تو نے اپنے دل میں ایسا کیوں سوچا؟ تو کیا تجھے نہیں پتا کہ میں وہ خدا ہوں جو دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہوں؟ آج تو نے اپنے دل میں سوچا تو کہا شمعون تو اس طرح کیوں سوچ رہا ہے؟ دیکھ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا، تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، تو نے میرے ساتھ ایسی محبت ظاہر نہیں کی بلکہ جیسی محبت اس عورت نے ظاہر کی. اور دیکھ جب سے یہ آئی ہے تب سے اس نے اپنے آنسوں کے ساتھ میرے پاؤں دھوئے ہیں، اپنے بالوں کے ساتھ کو صاف کر رہی ہے. اور سب سے قیمتی عطر ہو سکتا ہے اس وقت جتنی بھی اس عورت کے پاس دولت تھی، جتنے بھی اس کے پاس روپیہ پیسہ تھا، شاید وہ سارے کا سارا لگا کے اس کا کیا لے آئی، وہ قیمتی عطر لے آئی. اور وہ اس نے کس کے اوپر لا کر گرایا؟ یسوع مسیح کے سر کے اوپر. یہ کیا وہ ظاہر کر رہی تھی؟ اپنی محبت ظاہر کر رہی تھی. اور خدا یسوع مسیح نے کیا کیا؟ خدا یسوع نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اب جب معاف تو اس کو ملی لیکن اس نے یہ بات سوچی نہیں تھی، اس کی آنکھوں نے یہ بات کبھی دیکھی نہیں تھی، اس کے کانوں نے شاید اس کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ آج جو میں کر رہی ہوں تو خداوند خدا اس کے وسیلہ سے مجھے ایسی برکت دیں گے کہ جب بائبل مقدس کو کھولا جائے گا تو جو محبت میں نے خداوند کے ساتھ ظاہر کی ہے وہ محبت کے وسیلہ سے جب تک یہ دنیا رہے گی اور جب تک لوگ رہیں گے تب تک لوگ جو ہیں میری اس واقعہ کو پڑھتے رہیں گے کہ خداوند خدا کے ساتھ جب میں نے اپنی محبت کو ظاہر کیا تو خداوند خدا نے کہا کہ اگر تم مجھے عزت دو گے تو میں بھی تمہیں ایسی عزت دوں گا، میں تمہارے لیے وہ کام کر دوں گا جو نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھے نہ تمہارے کانوں نے سنے ہیں، کہ جب تک دنیا رہے گی وہ اس بات کو کیا کرتے رہیں گے؟ پڑھتے رہیں گے. ہلیلویا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے وہ کرے، آپ کو وہ پرووائڈ کرے، آپ کے لیے وہ چیزیں آپ کو مہیا کر دے جو نہ کبھی آپ کی آنکھوں نے دیکھی نہ کبھی آپ کے کانوں نے سنی ہے. تو آپ کو خدا کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ کو محبت کرنی ہے. آپ کو پہلا درجہ جو ہے وہ کس کو دینا ہے؟ وہ خداوند کو دینا ہے. آمین. اور بائبل مقدس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ شمعون کوڑی جو ہے وہ اپنے کوڑ سے پاک صاف ہو گیا. اس کا نام اگر ظاہر ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف شمعون کوڑی کے نام سے اس کو بائبل مقدس میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس نے اپنے دل میں خداوند کو وہ آنر نہ دی، وہ عزت نہ دی، بلکہ اپنے دل میں وہ الٹا سیدھا سوچنا اس نے شروع کر دیا. جس طرح آج بہت سے لوگ اس بات کو سوچتے ہیں کہ خداوند کے ساتھ چل کے پتہ نہیں فائدہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، چرچ جا کے پتہ نہیں فائدہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کلام سن کے پتہ نہیں ہماری زندگی تبدیل ہونی ہے کہ نہیں ہونی. لیکن خداوند خدا جو ہے وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. وہ آپ کو بلیسنگز دینے سے پہلے، وہ آپ کو وہ والی چیزیں مہیا کرنے سے پہلے وہ آپ کے دلوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ چیک کرتا ہے. کیونکہ بائبل مقدس آتی ہے خداوند خدا جو ہے وہ پرکھنے والا خدا ہے. خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کو چیک کرتا ہے، اپنے لوگوں کو پرکھتا ہے.
اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ چیزیں جو آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھی، آپ کے کانوں نے نہیں سنی، تو بائبل مقدس آپ کو یہ سیکرٹ بتا رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، خداوند کے ساتھ محبت کرنی ہے. آمین، ہلیلویا، ہلیلویا. اب ہماری جو فاسٹنگ جو ہے وہ ڈیز جو ہے وہ شروع ہونے والے ہیں. آئی تھنک منگل کی شام کو جو ہے وہ پہلا روزہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. پہلا روزہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور بدھ والے دن جو ہے وہ ہم جو ہے وہ عبادت کریں گے چرچ میں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ پریئر کر رہا تھا اور خدا نے ایک بات ذہن میں ڈالی جا رہی تھی کہ پہلے جو ہے ہم فاسٹنگ کرتے تھے، فاسٹنگ جب کرتے تھے لیکن اس طرح سے پریئر میں نہیں رہتے تھے کہ جس طرح سے پریئر میں رہنا چاہیے. ہم جا بھی رہے ہیں، ہم آ بھی رہے ہیں، ہم ریلیٹیوز کے پاس بھی جا رہے ہیں، ہم جہاں بھی جائے وہاں پہ ہم جا رہے تھے. لیکن خدا نے کہا کہ اس سال جو ہے یہ 40 ڈیز کی جو فاسٹنگ ہوگی ہم صرف اور صرف خداوند کی حضوری میں بنے رہیں گے. آمین، ہلیلویا. صرف خداوند کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے. اور آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ اس طرح کی ہماری فیملیز میں اس طرح کی کیونکہ ہر سال جو ہے ہماری فیملیز میں ایک پریئرز ہوتی ہیں اور وہاں پہ ہم ہر سال جاتے ہیں. اور اب کیا ہے، اب ہم نے خداوند نے شاید چیک کرنا ہے یا پرکھنا ہے کہ کیا ہم خداوند سے ویسے محبت کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کام جب کرنا ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، تو اس کے لیے مجھے بہت سی باتیں بھی سننی پڑیں گی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، چاہے وہ ریلیٹیو سے سننی پڑے، چاہے لوگوں سے سننی پڑے، لیکن پہلا درجہ جو ہے وہ کس کا ہوگا، وہ خداوند کا ہوگا. کیونکہ اس نے کہا ہے اگر تم لوگوں نے اگر تم نے یہ مانگا ہے کہ اس سال جو ہے میں تمہیں بڑا چرچ دوں گا، میں تمہارے لیے بڑے بڑے کام کروں گا، تو پھر ویسے اگر چل کے دکھاؤ گے تو پھر میں تمہاری زندگی میں وہ والے کاموں کو بھی ظاہر کروں گا. کیونکہ جب تم میرے ساتھ محبت کرو گے تو میں کیا کروں گا، وہ چیزیں جو تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھی اور تمہارے کانوں نے نہیں سنی، وہ میں کیا کروں گا، تمہیں پرووائڈ کر دوں گا. ہلیلویا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے اس سال میں جو آپ کو بات پوری کرنا چاہتا ہوں، اس سال جو ہے جو 40 ڈیز کی فاسٹنگ ہوگی، ہم جو ہے ہم موسٹلی ٹائم جو ہے اپنا کس میں گزاریں گے، پریئر میں گزاریں گے، خداوند کے ساتھ گزاریں گے کہ خداوند ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں اور ہم تیرے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرنا جو ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں، اس کو پہلا درجہ دیتے ہیں. ہلیلویا، ہلیلویا. بائبل مقدس میں کیا ہے، پولس رسول جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح سے اتنی محبت کرنے لگے، اتنا پیار کرنے لگے. ایک ٹائم آیا کہ وہ کسی نبی کے گھر میں گئے، پروفٹ تھا، اس کے ساتھ خداوند کے شاگرد بھی تھے، پولس رسول کے بھی شاگرد تھے. اور وہاں پہ جب وہ گئے تو وہاں پہ ایک پروفٹ آیا اور اس نے پولس رسول کا رومال پکڑا اور اسے پکڑ کے کہتا ہے جس کا یہ رومال ہے نا اسے کیا کیا جائے گا. اس نے اپنے آپ کو باندھا اور اپنے آپ کو باندھ کے کہتا ہے، سب یہ ہے خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے، ہمارے ذہن کو کھول، اپنے ذہن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہے کہ ہمارے ذہن کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں، ہم چھڑائے جائیں، تیرا کلام میری زندگی میں جائے. ان دی مائٹی نیم آف جیسس کرائسٹ، آمین. رسول کہتے ہیں پروفٹ نے کہا کہ جس کا یہ رومال ہے اس نے اپنے آپ کو باندھا اور کہا کہ جس طرح سے میں نے اپنے آپ کو باندھا ہے اسی طرح سے اس انسان کو باندھا جائے گا اور اس کے اوپر تشدد کیا جائے گا، اسے قید میں ڈال دیا جائے گا. تو جو اس وقت پولس رسول کے ساتھ لوگ تھے، شاگرد تھے، جو بھی تھے، وہ اس بات سے پریشان ہوئے، وہ دکھی ہوئے، وہ رونے لگے کہ یہ تو پولس رسول کا رومال ہے. اب پولس رسول سے کہتے ہیں کہ دیکھ اب تو یروشلم میں نہ جانا کیونکہ یہ رومال دے رہا ہے اور پروفٹ نے یہ پروفیسی کیا کہ جس کا یہ رومال ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ایسے ایسے ہونے والا ہے، اس کے ساتھ برا سلوک ہونے والا ہے، اسے باندھ دیا جائے گا، اسے قید میں ڈال دیا جائے گا. وہ رونے لگ گئے، وہ پریشان ہوئے، اداس ہوئے. تو پولس رسول کے ورڈز کیا تھے، اسے کہا تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تم اداس کیوں ہوتے ہو، کیونکہ دیکھو میں نے یروشلم میں جانا ہی جانا ہے. ہاں اگر یروشلم میں جا کے یہ تو صرف باندھنے کی بات کر رہا ہے، قید میں ڈالنے کی مجھے بات کر رہا ہے، میں تو خداوند یسوع مسیح کے لیے مارے جانے کے لیے بھی اور مارے جانے کے لیے بھی میں تیار ہوں. اگر میں وہاں پہ جاؤں گا تو وہ خداوند خدا جو ہے وہ مجھے قید سے بھی چھڑائے گا، وہ مجھے ہر طرح کے ظلم و ستم سے بھی چھڑائے گا. آمین، ہلیلویا. وہ کہتا ہے میں جو ہوں میں صرف قید سے نہیں ڈال رہا، میں اس باندھے جانے سے نہیں ڈال رہا، بلکہ میں تو یسوع مسیح کے لیے مارے جانے کے لیے بھی تیار ہوں. تو یہ کیا تھا، یہ اس کی محبت تھی، یہ اس کا پیار تھا.
दूसरे लोग रो रहे हैं, कहता है तुम मुझे क्यों दुखी करते हो, तुम मुझे क्यों उदास करते हो। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आपका ध्यान जो है, लोग जो है वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। वहां पे पौलुस रसूल को रोकने की कोशिश की गई, उसने कहा मैं रुक नहीं सकता, जो खुदावंद ने मुझे कह दिया है, जो खुदावंद के लिए मैं करने जा रहा हूं, मैं करूंगा ही करूंगा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे कहा है कि ठहर मत और कहे जा कहे जा कहे जा, रुक मत, यानी कि तू मेरे कलाम की प्रीच करता जा। हालेलुया। और उसने कहा मैं जो खुदावंद ने कह दिया है मैं उससे पीछे हट नहीं सकता। अब मैंने खुदावंद की बात माननी है। कोई रूठता है तो रूठ जाए, कोई छूटता है तो छूट जाए। हालेलुया। और बाइबल को दस आती है कि जब उसने अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर किया, अपने प्यार को ज़ाहिर किया खुदावंद के साथ, तो खुदावंद ने उसे कौन सी ब्लेसिंग्स दी। जितनी उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चेस बनी वो किसने बनाई, वो पौलुस रसूल ने बनाई। और बाइबल मुकद्दस में जो नया अहदनामा लिखा गया है, आधा जो नया अहदनामा है उसमें ज्यादा खतूत किसके हैं, वो पौलुस रसूल के हैं। शायद ये किसी बहुत से शिगिर्दों ये बातें सोची होंगी, लेकिन पौलुस रसूल ने शायद इस बात को सोचा नहीं था। वो दिली तौर पे क्या करता था, खुदावंद से मोहब्बत करता था और खुदावंद की वो प्रीच कर रहा था। इवन कि उसको कोड़े भी लगे, उसको मारा भी गया, उसको बहुत ज्यादा। वो कहता है मुझे 5 मरतबा जो है वो एकदम 40 कोड़े लगे हैं। लेकिन क्या बाइबल मुकद्दस आती है कि कौन सी चीज जो है वो हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। ना मौत, ना भूख, ना काल, ना प्यास, कोई भी चीज जो है वो हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। जब हम उस खुदावंद से मोहब्बत करेंगे वो हमारी भूख को भी मिटाएगा, वो हमारी प्यास को भी मिटाएगा, वो हमें जिंदगी भी देगा, वो हमें हमेशा की जिंदगी देगा। आमीन, हालेलुया। कहता है कौन सी चीज जो है वो हमें खुदावंद की मोहब्बत से ज़ाहिर कर सकते हैं, क्योंकि इस बात को जानते हैं। यहाँ पर खुद कह रहा है कि वो पूरा होगा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, खुदावंद खुदा ने अपनी मोहब्बत रखने वालों को क्या कर दिया, वो सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। हालेलुया। तो खुदावंद के साथ मोहब्बत करनी, मैं आपको सच बता रहा हूं, पहले हम शायद दुनियावी चीजों से मोहब्बत करते थे, बहुत से रिश्तों से मोहब्बत करते थे, लेकिन मैं आपको उस दिन मैंने गवाही दी थी कि हम वैसे वो वाली ब्लेसिंग्स नहीं ले सके। लेकिन जब खुदावंद के साथ मोहब्बत करनी शुरू की तो वो चीजें, वो ब्लेसिंग्स जो शायद हमने सोची नहीं थी, खुदा ने क्या कर दिया, वो हमें प्रोवाइड कर दिया। हालेलुया। क्योंकि हम किसी लालच की वजह से, किसी भी रुपए पैसे की लालच की वजह से, किसी भी बरकत की लालच की वजह से हमने खुदावंद की खिदमत शुरू नहीं की थी। हमने सिर्फ और सिर्फ कहा कि ये खुदावंद की तरफ से ये विजन दी गई है, हाँ अब हमने खुदावंद की खिदमत शुरू कर दी है। खुदावंद के साथ अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर किया, तो खुदा ने फिर वो भी दिया जिसकी हमें जरूरत थी। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह देखिए, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इंसान का रूप लेकर जमीन के ऊपर आए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा ने आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत रखी है। सिर्फ आपसे नहीं बल्कि बाइबल मुकद्दस कहती है उसने पूरी दुनिया से मोहब्बत रखी है। हालेलुया। और खुदा जब इंसान का रूप लेकर यीशु मसीह नासरी जब जमीन के ऊपर आए तो उन्होंने जो अमली नमूना हमें दिया, जो करके दिखाया कि बाप की मोहब्बत के लिए जो है, अगर आपको ये भी पता हो कि अगर मैं इस इलाके में जाऊंगा, अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे साथ इस तरह से होगा, मेरे साथ ऐसा होगा, तो फिर भी आपने क्या करना है, अपने खुदावंद की मोहब्बत में आपने उस काम को कर जाना है। तो खुदा जो है जिसने आपको अपने हाथ की हथेली के ऊपर रखा हुआ है, जिसने अपना दम आपकी सांसों में फूंका हुआ है, वो आपका कल भी जानता है और आपका जो आने वाला कल है वो उसे भी जानता है। आमीन, हालेलुया। अब मैं आपको यीशु मसीह की बात बताने लगा हूं कि यीशु मसीह को भी इस बात का पता था कि अगर मैं यरूशलेम में जाऊंगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मुझे क्रॉस के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, वहां पे मुझे कोड़े लगेंगे, वहां पे मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, मेरे लिए इंसल्ट जो है वहां पे तैयार करके रखी गई है। लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी कहां पे दाखिल हो रहे हैं, यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं। आज अगर एक इंसान को आम पता चले ना कि मैं इस वक्त यहाँ पे इस शहर में हूँ और इस शहर से अगर मैं दूसरे शहर में जाऊंगा तो वहां पे मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, मुझे वहां पे शायद कैद में ना डाल दिया जाए, मुझे मारा ना जाए, मेरे साथ ऐसा ना किया जाए, तो वो डर के शायद 1 साल तो बड़ी दूर की बात, शायद वो सारी जिंदगी उस शहर का मुंह ना करे।
لیکن وہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح ناصری کو اس کو پتا تھا کہ میرے لیے وہاں پہ مصیبتیں تیار ہیں، لیکن باپ سے محبت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ خوشی خوشی کہاں پہ داخل ہو رہے تھے؟ یروشلم میں داخل ہو رہے تھے. اور اسی بات کو کاپی کس نے کیا؟ پولس رسول نے کاپی کیا. اسے پتا تھا کہ مصیبتیں میرے لیے تیار ہیں، لیکن وہ بھی خوشی خوشی یروشلم میں داخل ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کس کے لیے ظاہر کر رہے تھے اپنی محبت کو؟ وہ یسوع مسیح کے لیے اپنی محبت کو ظاہر کر رہے تھے. اور یسوع مسیح باپ کے لیے اپنی محبت کو کیا کر رہے تھے؟ ظاہر کر رہے تھے، صرف ہمیں سکھانے کے لیے کہ جب تم میرے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کرو گے تو پھر دیکھنا میں تمہیں کس طرح سے بلیس کرتا ہوں. ہلیلویا. جب یسوع مسیح وہاں پہ خوشی خوشی یروشلم میں داخل ہوئے، آگے آپ سب اس بات کو جانتے ہو کہ ان کو کوڑے بھی لگے، ان کو کراس کے اوپر بھی چڑھا دیا گیا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کون سا صلہ ملا، کون سی نعمت ملی کہ باپ کی دہنی طرف کھڑے ہونے کا موقع ملا. آپ کو میں سیکرٹ کی بات بتانے والا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک راز کی بات ہے کہ خدا جو انسان کا روپ لے کر زمین کے اوپر آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے لیے کسی چیز سے نہیں ڈرو گے، پورے دل پوری جان پوری عقل کے ساتھ مجھ سے محبت کرو گے، میرے ساتھ اڑے رہو گے، کھڑے رہو گے اور میری مرضی کو پورا کرو گے، میرے کلام کے مطابق زندگی گزارو گے، پورے دل پوری جان پوری عقل کے ساتھ میرے ساتھ محبت ظاہر کرو گے، تو جو عملی نمونہ میں نے تمہیں دیا ہے کہ میں نے باپ سے محبت رکھ کر یہ دہنی طرف پہ جو میں نے مقام حاصل کیا ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا آخری وقت میں ہی ہوگا تو خدا اپنی جو بھیڑیں ہیں ان کو کہاں پہ کھڑے کریں گے؟ ان کو رائٹ سائڈ پہ کھڑا کریں گے، اور جو شیطان کی بکریاں ہوں گی وہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑی ہوگی. تو خدا یسوع مسیح کہاں پہ گئے تھے؟ رائٹ سائڈ پہ گئے. تو یہ ہمارے لیے انہوں نے سکھانے کی بات ہے کہ جب تم میرے ساتھ محبت کو ظاہر کرو گے تو جس طرح آج میں مارا گیا، گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، 40 دن پریچ کرنے کے بعد اگر آج میں آسمان کے اوپر چڑھایا گیا اور میں باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہوں، جب تم میرے ساتھ محبت کرو گے، میرے ساتھ پیار کرو گے، میرے کلام کے ساتھ محبت کرو گے اور اس کے مطابق زندگی گزارو گے، تمہارے اندر کبھی کوئی بری روشیں نہیں ہوگی، تو خدا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نام جو ہے وہ بھی ان بھیڑوں میں ہوگا، تم بھی باپ کی دہنی طرف کھڑے ہوگے اور تمہیں وہ چیزیں ملے گی، وہ بلیسنگ ملے گی جو تم نے زمین کے اوپر کبھی نہیں سوچی. تم زمین کے اوپر بھی بلیس ہوگے اور تم آسمان کے اوپر بھی بلیس ہوگے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین. ہلیلویا. زمین پہ تمہیں برکتیں ملیں گی ہی ملیں گی، لیکن آسمان کے اوپر بھی تمہیں باپ کی دہنی طرف جو ہے وہ کھڑے ہونے کا کیا ملے گا؟ موقع ملے گا. تمہیں تمہاری لائف جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ کیا کرے گی؟ وہ بلیس رہے گی. اور تمہیں کیا ملے گی؟ تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. تم زمین کے اوپر بھی بلیس رہو گے اور تم آسمان کے اوپر بھی کیا رہو گے؟ تم برکت پاؤ گے. ہلیلویا. کیونکہ وہ چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وہ کیا کر دی؟ ان کو عنایت کر دی، ان کو دے دی. جب بادشاہ نے اس ملک کی ساری ینگ گرلز جو تھی، لڑکیاں تھیں، ان کو اپنے پاس بلایا. ان میں آستر بھی تھی. مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ آستر کو اس بات کا پتا تھا کہ میں خداوند کے کلام سے باہر نہیں جا سکتی. میں خداوند کے کلام سے بھی محبت کرتی ہوں، اپنے خداوند سے بھی محبت کرتی ہوں، تو جو کچھ بادشاہ ٹھہرائے گا میں اس سے ایک بھی چیز جو ہے وہ زیادہ نہیں لے سکتی. وہ نہیں سوچتی تھی کہ آج اگر اس چھوٹا سا کام میں کروں گی تو میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گی، خداوند مجھے کہاں سے کہاں لے جائے گا. یہ چیزیں اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھی تھی، اس کی کانوں نے نہیں سنی تھی. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب بادشاہ نے بلایا دوسری لڑکیوں کو تو لڑکیاں جو ہیں انہوں نے اپنی من پسند کی چیزیں لی اور جو نہیں بھی ٹھہرائی گئی تھی. آپ اگر سوچ سکتے ہو کہ اگر صرف ان کے لیے یہ والی 2 چیزیں ٹھہرائی گئی تھی تو انہوں نے 2 چیزوں کو چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ جو تیسری چیز ہے یہ بھی ہمیں دے دو، یہ بھی ہمیں دے دو، یہ بھی ہمیں دے دو. یعنی وہ سب کچھ یہ بھی ہمیں سب کچھ مانگ رہی تھی. وہ یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں بادشاہ کے پاس دوبارہ آنے کا موقع ملے یا نہ ملے، جو کچھ بٹورنا ہے وہ یہاں سے لے جاؤ. انہوں نے یہ کچھ مانگا اور ان کو کیا ہے، ان سب کو کسی نے بھی پسند نہیں کیا. لیکن کس کو پسند کیا گیا؟ جس کے دل میں خداوند کا ڈر تھا، جس کے دل میں خداوند کے کلام کے ساتھ محبت تھی، اور جو خداوند کے کلام کے ساتھ محبت کرتا ہے ڈیفینیٹلی وہ خداوند کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے. کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، محبت کرتا ہے. آمین. خداوند نے اس بات کو دیکھا کہ یہ جو ہے یہ میرے کلام سے محبت کر رہی ہے. اور آستر جب وہاں پہ آئی تو آستر نے کیا کہا کہ آستر نے کہا کہ ہاں میرے لیے 2 چیزیں ٹھہرائی گئی ہیں، ہاں تیسری چیز جو ہے یہ بادشاہ میں یہ نہیں لے سکتی، اسے آپ اپنے پاس رکھیں. آپ نے اگر یہ 2 چیزیں میرے لیے ٹھہرائی ہیں تو بس میں یہی لے کر یہاں سے جاؤں گی. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کس کو سراہا گیا، کس کو پسند کیا گیا، کس کو لائک کیا گیا؟ آستر کو لائک کیا گیا.
आज से इस बात को नहीं सोच रही थी कि आज मैं जो छोटा सा काम कर रही हूँ, मैं रिजेक्ट कर रही हूँ उन चीजों को लेने से जो मेरे लिए नहीं ठहराई गई, और मैं खुदावन से मोहब्बत करती हूँ, उसके कलाम से मोहब्बत करती हूँ। वो नहीं इस बात को सोच रही थी कि आज अगर मैं छोटा सा काम ये कर रही हूँ, खुदावन के साथ मोहब्बत कर रही हूँ, तो वो चीजें जो मेरी आंखों ने नहीं देखी, मेरे कानों ने नहीं सुनी, खुदावन खुदा क्या करने जा रहा है, वही मुझे देने जा रहा है। आज अगर एक आम सी आस्तर हूँ, तो आने वाले वक्त में खुदावन खुदा जो है वो मुझे मलका आस्तर बनाने जा रहा है, वो मुझे बरकत देने जा रहा है। मैं ना सिर्फ खुद बचूंगी बल्कि अपने यूदी लोगों को भी बचाऊंगी। आमीन, हालेलुया। जब आप खुदावन के कलाम के साथ मोहब्बत करते हैं तो आप शो करवा रहे हो कि आप खुदावन के साथ मोहब्बत करते हैं। असद ने खुदावन के कलाम के साथ उसने कोई लालच नहीं किया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तू किसी भी चीज का लालच ना करना। अपने आप को, यीशु ने कहा, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखना है। तो जब आप उसके कलाम को पूरा कर रहे हो, आप लालच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आप खुदावन से प्यार करते हो। क्योंकि आप हमेशा, आज एक इंसान की साइकी है कि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, हमेशा वो उसी की बात मानता है। ऐसी बात ही है ना, कोशिश होती है कि जहां तक पहुंच सके मैं उसी की बात मानूं। तो अगर आप खुदावन के कलाम से प्यार करते हो, तो इसका मतलब आप खुदावन से भी प्यार करते हो। तो अगर आप खुदावन से प्यार करते हो, फिर आप खुदावन की बात मानोगे। आपकी जिंदगी में पहला दर्जा किसका होगा? वो खुदावन का होगा। आप सब चीजों को आप पीछे छोड़ दोगे। हालेलुया। इसीलिए वो आम सी आस्तर जो है वो एक मलकाए आस्तर बन गई, जब उसने खुदावन के कलाम के साथ अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर किया। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हम खुदावन के साथ मोहब्बत रखते हैं, तो मैंने पहले भी आपको वर्ष बताई है कि चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जब हम उससे दिल लगाते हैं तो खुदा आपको हर तरह की बीमारी से भी छुड़ाता है, आपको हर तरह की बुरी सिचुएशन से भी क्या कर देता है? वो छुड़ा देता है और आपको आजाद करता है। और जो चीजें आपकी आंखों ने नहीं देखी होती, आपके कानों ने नहीं सुनी होती, वो काम कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, वो कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई वजीर आजम, कोई एमपी नहीं कर सकता, वो खुदा जब आपकी जिंदगी में करता है तो लोगों की आंखें, उनके मुंह जो है वो खुले को खुले रह सकते हैं। आमीन। खुदा इतनी आपको ब्लेसिंग देता है, क्योंकि खुदा कहता है अगर मैंने तुझे चुना, मैंने तुझे ठहराया, तो मैंने तुझे इसीलिए चुना ठहराया ताकि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम्हारी जिंदगी की गवाहियां इतनी बड़ी हो कि लोग जब तुम्हारे जिंदगी की गवाहियों को देखें तो इस बात के लिए मजबूर हो जाएं, इसके लिए खुदावन की तारीफ करने के लिए। हालेलुया। कि दुनिया में सिर्फ एक ही खुदावंद है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए फजूल में मारा नहीं गया, गाड़ा नहीं गया, बल्कि मैं तुम्हें ब्लेस करने के लिए, हमेशा की जिंदगी देने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। जब तुम इसके ऊपर ईमान रखोगे और अपने आप को हर तरह की बुरी रवश से बचाए रखोगे, पाकीज़गी में रहोगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें वो वाली चीजें दूंगा जो तुम्हारी आंखों ने कभी नहीं देखी और तुम्हारे कानों ने कभी नहीं सुनी। वही लोग हमेशा फास्टिंग करते हैं, वही लोग हमेशा प्रेयर्स करते हैं, वही लोग बाइबल मुकद्दस को डेली पढ़ते हैं, वही लोग हमेशा पाकीज़गी में रहते हैं जिंदगी के हर हिस्से में, जो खुदावन से क्या करते हैं? खुदावन से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि उनको इस बात का पता होता है कि खुदावन मेरे साथ है, कहीं खुदावन मुझे देखना नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए। हालेलुया। इसलिए आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ खुदावन से मोहब्बत करनी है, आपको खुदावन से प्यार करना है, ताकि खुदा आपको वो वाली चीजें प्रोवाइड करे जो कोई इंसान नहीं। आप इंसानों से मोहब्बत करके देख लो, आप शायद वो वाली चीजें दे सको जो आप सोच रहे हो, शायद एक्सपेक्ट कर। तुम मुझसे मोहब्बत करोगे तो मैं तुम्हें वो चीजें मुहैया करूंगा, वो वाली ब्लेसिंग्स दूंगा जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखी और तुम्हारे कानों ने कभी भी नहीं सुनी। क्योंकि आज इंसान की ये एक फितरत है कि वो कहता है जो चीज मेरे पास है ना वो किसी के पास नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप इंसान से मोहब्बत करोगे, वो आपको कभी भी वो वाली चीज प्रोवाइड नहीं करेगा जो उसके खुद के पास सबसे बेस्ट होगी। तो खुदावन कहता है जो जब तुम मुझसे मोहब्बत करोगे तो मैं तुम्हें वो वाली मुहैया करूंगा जो सबसे बेस्ट होगी, सबसे बेस्ट भी बेस्ट होगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इंसान की फितरत हो सकती है कि जो सबसे अच्छा है वो मेरे पास, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसको मैं किसी के साथ शेयर करूं, लेकिन खुदावन कहते हैं जब तुम मुझसे मोहब्बत करोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें सबसे बेस्ट जो है वो मुहैया करूंगा। जब एस्तर ने मोहब्बत ज़ाहिर की तो खुदावन ने उसे वो वाली सीट, वो वाली कुर्सी मुहैया की कि उसे आम्स की आसर से क्या बना दिया? मलकाए आसर बना दिया। जब उस औरत ने अपनी मोहब्बत ज़ाहिर की, जिसे लोग बदचलन समझते थे, तो खुदा ने उसे इतनी ब्लेसिंग दी कि आज जब भी हम चारों अना झील पढ़ते हैं तो वहां पे उसका जिक्र मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना। तो ये खुदा
खुदावंद खुदा ने उसे क्या दिया, ये छोटी बात नहीं है कि एक आम सी औरत का जिक्र जो है वो बाइबल मुकद्दस में आ रहा है। हालेलुया। क्यों आया? सिर्फ और सिर्फ खुदावंद खुदा से अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर किया। और खुदावंद खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए हमेशा जो है वो बेदार रहते हैं, और उन्होंने इस कलाम को पूरा किया। उन्होंने कहा अगर ये औरत अगर अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर कर रही है तो अब जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये जो इसने किया है ये याद रहेगा। क्योंकि खुदा यीशु मसीह को पता था कि ये जो खुशखबरी लिखी जाएगी, ये अनाजील लिखी जाएगी, इनके अंदर क्या होगा, इसका जिक्र डाल दिया जाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि खुदावंद आपको वो वाली ब्लेसिंग्स दे, वो वाली बरकतें दे जो कभी किसी को खुदावंद ने नहीं दी, जो सबसे अलग हो, सबसे डिफरेंट हो और सबसे बड़ी हो, तो फिर आज आपको जो भेद खुदावंद बता रहे हैं कि हमने क्या करना है, हमने सबसे ज्यादा किसको मोहब्बत करनी है, वो खुदावंद को मोहब्बत करनी है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप खुदावंद के साथ अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे, आप चलना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। लोग हो सकता है आपको पागल कहें, शायद ये पागल हो गया है, इसको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, यीशु मसीह मनो, लेकिन इतना भी नहीं कि हर वक्त यीशु मसीह करते रहो। ठीक है, संडे को आप चर्च जाओ, फ्राइडे को जाओ, जो शिफाइया मीटिंग उसमें जाओ, ये क्या बात है कि हर वक्त यीशु करते रहो। लेकिन बाइबल मुकद्दस लिखा है खुदावंद ने यूहन्ना को कहां पे भेज दिया, उसे कहा कि अब तू बियाबान में रह जा। अब सोचने वाली बात यह है, उस वक्त यूहन्ना के साथ के जो उसके दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वो उस वक्त आज के दौर में अपने अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में कोई पतंगबाजी कर रहा होगा, कोई शादियों में जा रहा होगा, कोई फंक्शंस में जा रहा होगा, कोई पार्टीज में जा रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन यूहन्ना कहां पे है? उस वक्त बियाबान में, जंगलों में क्या कर रहा है? शहद खा रहा है और टिड्डियां खा रहा है। और लोग उसे कहते हैं यूहन्ना तू हर वक्त यहाँ पे रहता है, शहद खाता है, टिड्डियां खाता है, तू पागल हो गया, तू दीवाना हो गया, यहीं पे रहता है, तो क्या कर रहा है तू? लेकिन उसको क्या कह रहे थे उस वक्त? पागल कह रहे थे। लेकिन यूहन्ना उस वक्त बोला नहीं, उसने कहा एक मरतबा मेरी जिंदगी में गवाही बनने दो, जब गवाही बनेगी मैं समझदार ठहरूंगा और तुम पागल ठहरोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। जब उसकी जिंदगी में गवाही बनी तो वो आम सा यूहन्ना जो है, उस वक्त यूहन्ना जो है उसने क्या किया, उसने किसको बपतिस्मा दिया? उसने यीशु मसीह नासरी को बपतिस्मा दिया। और फिर वही लोग जिसे पागल कहते थे, उसी के पास आने के लिए क्या करते थे? बपतिस्मा लेने के लिए आते थे कि हमें भी बपतिस्मा दे दे, हम भी गुनाहों से क्या करना चाहते हैं, हम तौबा करना चाहते हैं। और वहां पे यूहन्ना ने कहा कि ऐ सांप के बच्चों, अब तुम्हें किसने कह दिया कि आने वाले अजाब से क्या करो, तुम भागो? क्योंकि वही लोग जो है उस वक्त यूहन्ना को पागल कहते थे। और यूहन्ना कहता है अब तुम सांप के बच्चों, अब तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? तब तो तुम मुझे दीवाना कहते थे, देखो आज मैं समझदार ठहरा हूं और तुम पागल ठहरे हो। हालेलुया। इसलिए आज जब आप खुदावंद के साथ चलो तो इट डज नॉट मीन लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा लोगों की जो फिक्र करते हैं वो कभी भी खुदावंद की मर्जी को पूरा नहीं कर सकते, वो कभी भी खुदावंद को खुश नहीं कर सकते। मैं आपको सच बता रहा हूं। लेकिन जो कहते हैं कि जो कोई मर्जी कुछ कहता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है मैं कहां पे जा रहा हूं, तो फिर वही लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ भी खड़े होते हैं। आमीन, हालेलुया। आप देख लो, आपको यूसुफ की बात मिलेगी, आपको दाऊद की बात मिलेगी, जिन्होंने खुदावंद के साथ अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर किया। खुदावंद ने एक को वज़ीर आज़म बना दिया मिस्र का और दूसरे को पूरे इस्राएल का बादशाह बना दिया। रूत जो है उसने यहोवा पिता के साथ अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर किया। जब नोमी ने कहा कि देखो तुम जाओ, तुम अपने देवताओं को मानो जाके, तुम्हें मेरे साथ अब क्या मिलने वाला है, तो दूसरी जो थी उर्फा जो थी वो तो छोड़ के चली गई। लेकिन बाइबल मुकद्दस आती है रूत ने क्या कहा कि आज के बाद जो तेरा खुदा है वही मेरा खुदा होगा, मैं उसी से मोहब्बत करूंगी, मैं उसी से मानूंगी, मैं उन देवताओं के पास वापस जाने वाली नहीं हूं, मैं तेरे खुदा के साथ मोहब्बत करूंगी। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस आती है कि उसी की ब्लड लाइन में से फिर दाऊद पैदा हुआ। लेकिन जो उर्फा छोड़ के चली गई थी, अगर आप बाइबल को डीपली पढ़ते हो, इसकी हिस्ट्री में पढ़ते हो, तो जो उर्फा छोड़ के गई थी उसकी ब्लड लाइन है वो जाती जूलियत के खानदान के साथ जाके मिली थी। उसके जितने भी जूलियत पैदा हुए थे जात के लोग, वो उसमें से पैदा हुए थे। और आप सब इस बात को जानते हो कि जिसने खुदावंद को चुना और जिसने अपने देवताओं को, लोगों को चुना, तो बाइबल मुकद्दस में आप पूरी पढ़ के देखना, तो पहली तवारीख दूसरी तवारीख में जब पढ़ोगे तो जितने भी जात के लोग थे ना, नस्ल में से थे, उनको किसकी नस्ल में से मारा था? दाऊद की नस्ल में से उनको मारा गया था। दाऊद की नस्ल जो है हमेशा जो है वो उनके ऊपर हावी रही। और दाऊद किस में से था? वो रूत में से था।
और जो उर्फा जिसने खुदावन को छोड़ दिया और अपने देवताओं के पीछे भाग के लोगों की परवाह की, तो पता नहीं हो सकता मैं सारी जिंदगी यहीं पे इनके साथ चली जाऊं तो वहां मैं बुढ़ी ना हो जाऊं। उसका ध्यान किस तरफ था? अपने लोगों की तरफ था, शादी की तरफ ध्यान था, लेकिन उसका रूथ का ध्यान था खुदावन की तरफ, क्योंकि उसने इसलिए अपने मुंह से कन्फेस कर लिया था कि आज के बाद जो तेरा खुदा है वही मेरा खुदा होगा। मैं उससे प्यार करूंगी, मैं उसी को मानूंगी, मैं उससे मोहब्बत करूंगी। खुदावन ने कहा कि तू मुझसे मोहब्बत कर रही है, मैं तुझे वो चीजें दिखाऊंगा जो ना तेरी आंखों ने देखी हैं, वो चीजें जो ना तेरे कानों ने सुनी है। तेरी ब्लड में से मैं क्या करूंगा? मैं पूरे इस्राएल का बादशाह पैदा कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। कितनों को कलाम की समझ आ रही है? डीपली है कलाम, और मेरा ईमान है कि खुदा आज आपको इस कलाम की सीधा से ब्लेस करके भेजेगा। अगर ब्लेसिंग आप लेना चाहते हो तो खुदावन की तारीफ करोगे, खुदावन मैं इस कलाम की सीधा से ब्लेस हो रहा हूं और मैं बरकत पा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। खुदावन आज कह रहे हैं जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमियों के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। जब आप खुदावन के साथ मोहब्बत करके उसके साथ चलोगे ना, आपको सच बता रहा हूं, देखना फिर आपको कितनी बातें सुननी पड़ती है। वो लोग जो आपकी तारीफ करते हैं, आपके साथ साथ शायद वो खाना भी खाते होंगे, आपके साथ साथ होंगे, लेकिन जब आप खुदावन को पहला दर्जा देंगे तो वही लोग आपको आपके सामने तो नहीं, आपके पीछे आपको बातें करेंगे। लेकिन खुदावन के साथ चलना जो है वो मुश्किल है और वो नामुमकिन नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा हुआ है ये दरवाजा तंग है, इसमें दाखिल होने वाले जो हैं वो बहुत थोड़े हैं, लेकिन जो दाखिल हो जाते हैं आगे जाके ये दरवाजा उनके लिए क्या हो जाता है? उनके लिए खुला हो जाता है। इसलिए दुनिया के साथ दिल नहीं लगाना, लोगों के साथ मोहब्बत नहीं करनी, बल्कि वो मोहब्बत करनी है क्योंकि खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। लोगों से जो मोहब्बत रखनी है वो पाकीज़गी में रहते हुए, इज्जत और ऑनर में रहते हुए, लेकिन जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है वो किससे करनी है? वो खुदावन से करनी है। ये दिल तेरे लिए है, मेरा किसके लिए है? यीशु मसीह के लिए है। आमीन, हालेलुया। आपका दिल जो है उसी के लिए धड़कना चाहिए, उसी के लिए आप जब भी खुदावन से प्रे करो, खुदावन मैं रात के जिस भी पहर में उठूं मेरा ध्यान तेरी तरफ होना चाहिए, मैं जब भी उठूं मैं तेरी शुक्रगुजारी करते हुए उठूं, मैं जब भी सोऊं खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करते हुए उठूं। जब आप इस तरह से खुदावन के साथ मोहब्बत करेंगे, आप देखना खुदावन आपको कहां से कहां लेकर जाता है। फिर मुझे बताना कि पास्टर जी 1 साल हो गया मैं खुदावन के साथ चला हूं, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे साइन करवा लीजिएगा। जब आप खुदावन के साथ चलेंगे तो 1 साल के बाद आप अपनी लाइफ देखिएगा कि खुदावन आपको कहां से कहां लेकर जा चुका है। आमीन। ये मैं आपको अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस तजर्बा बता रहा हूं, मैं तो पढ़ी लिखी बातें नहीं कर रहा, वो जो जिसको हमने खुद एक्सपीरियंस किया है तो मैं आपको वो वाली बात बता रहा हूं। हालेलुया। आप सोचो जब आप खुदावन के साथ नहीं चलते थे तब आप कहां थे, लेकिन अब जब से आपने खुदावन के साथ चलना शुरू किया है अब आप कहां से पहुंच चुके हो। तो आप सोचो इस बात को, अगर खुदावंद आपको वहां से लेकर यहां तक आ सकता है तो फिर भी अगर आप बने रहो तो खुदावंद यहां से उठा के वो आपको कहां पर लेकर जा सकता है। हालेलुया। जो लोग टेस्ट पास करते हैं ना उन्हीं की जिंदगी में जो है वो टेस्टामनीज आती है। टेस्टामनीज आ जाए, गवाही आ जाए, गवाही आ जाए, टेस्ट जो पास करेगा वही टेस्टामनी के साथ खड़ा होगा। आपको सच बता रहा हूं, टेस्ट जब आप देते हो, मैट्रिक का जब एग्जाम पास करते हो, टेस्ट पास करते हो, तो फिर भी प्रमोशन होती है, फिर भी फर्स्ट ईयर में जाते हो ना। जब फर्स्ट ईयर पास करते हो, टेस्ट पास करते हो, फिर सेकंड ईयर में जाते हो कि ऑटोमेटिकली चले जाते हैं? नहीं ना जा सकते, पास करते हैं फिर ही आगे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बिना टेस्ट के जो है वो कोई भी टेस्टामनी नहीं आती। अगर खुदावंद ने कहा है कि सबसे बड़ी चर्च, सबसे बड़ी कलीसिया मैं तुम्हें देने वाला हूं, तो इसके लिए वो हमें किसी तरह से भी चेक कर सकता है, वो हमें किसी तरह से भी हमें परख सकता है। वो कुछ भी हमसे कह सकता है कि यहाँ पे नहीं जाना, इससे नहीं मिलना, ये तुमने नहीं खाना, ये तुमने नहीं पीना, इस टाइम के लिए तुमने लोगों से अलग रहना है। मैं कल बता रहा था कलीसिया के जो बच्चे हैं कि हारून जो है जब उसे 7 दिन के लिए कहा गया कि तुमने सिर्फ और सिर्फ हेक्टर में रहना है, तो मुकद्दस में लिखा है मूसा ने उससे कहा कि खुदावंद ने कहा है तुमने यहाँ से बाहर नहीं जाना, 7 दिन तुमने यही बने रहना। 2 उसके साथ बेटे थे, लेकिन जो 2 बेटे बाहर थे उन्होंने कोई मिस्टेक कर दी और वो दोनों बेटे जो है खुदावंद की हजूरी में मिस्टेक की और वो दोनों बेटे क्या हो गए? वो मर गए। और मूसा उनके पास जा रहा है, उनको जाके कह रहा है तुमने मातम नहीं करना, तुमने रोना नहीं, बल्कि क्या करना है, जिस तरह से खुदावंद ने तुम्हें 7 दिन के लिए अपनी हजूरी में ठहराया हुआ है तुमने बने रहना है और सिर्फ खुदावंद की इबादत करनी है। अलग किया गया, फिर खुदा ने उनको उसी मूसा हारून की जो औलाद है उनको ऐसी ब्लेसिंग दी कि
जितने भी काहन है ना वो उन्हीं में से फिर चले, उन्हीं की नस्ल को ये वाली बरकत दी गई कि खुदावन ने कहा इनको इनकी जो मेरास है वो खुदावन कहते हैं मैं खुद इनकी मेरास हूँ। हालेलुया। खुदावन कहता है मैं खुद उनकी मेरास हूँ। तो खुदावन का कुछ टाइम के लिए आपको कह सकते हैं कि आपको देखने के लिए क्या पूरे दिल पूरी जान पूरी अकल के साथ तुम मुझसे मोहब्बत करता है कि तूने वहां पे नहीं जाना, ये खाना नहीं खाना, ऐसे नहीं करना। कुछ टाइम के लिए वो आपको अलग कर सकता है लेकिन हमेशा के लिए वो आपको अलग नहीं करता। आपको सच बता रहा हूं, जब आपकी जिंदगी में टेस्टामनी गवाही बन जाती है तो चाहे लोग आपके साथ नाराज हो, जब आप गवाही को देखते हैं फिर वही आपके साथ साथ बन जाते हैं। हालेलुया। यूहन्ना के साथ लोग उससे बातें करते हैं, फिर जब वो यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, तौबा के लिए बपतिस्मा देना शुरू किया, तो वही लोग उसके पास आ रहे थे कि हमें भी तौबा के लिए क्या कर, हमें अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं। फिर उस वक्त जब उसने कहा था ना क्या सांप के बच्चों, तब उसने कहा तब तुम मुझे क्या कहते थे, मुझे दीवाना दीवाना पागल पागल कहते थे, अब तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले साल से क्या करो, तुम भागो। इसी में आपको बता दें टाइम हो सकता है कि खुदावंद आपको अलग कर सकता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदावंद दीनदार को अपने लिए अलग कर लेता है। और यही सबसे मुश्किल बात जो है आपकी लाइफ में सबसे यही है कि खुदावंद कहता है ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं लगाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं पीना, इसको भी नहीं मिलना। ऐसे जब ये खुदावंद करे तो आप समझ लेना कि खुदा ने आपको किसी बड़ी कुर्सी के लिए तैयार किया हुआ है। आमीन। क्योंकि कमांडो जो है उसकी तैयारी अलग होती है, एक सिपाही की तैयारी अलग होती है, एक फौजी की तैयारी अलग होती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर खुदावंद आपको सेपरेट कर रहा है इसका मतलब है खुदावंद आपको वो बनाने जा रहा है जो आज तक उसने कभी किसी को नहीं बनाया। क्योंकि वो हमेशा कहता है कि मैं सेम प्रोडक्ट्स नहीं निकालता, मैं हमेशा जो है वो डिफरेंस जो है वो प्रोडक्ट्स होती है। वो ब्लेसिंग्स जो दूसरों के पास नहीं है, किसी दूसरे खादम के पास नहीं है, खुदावंद ने किसी को खड़ा किया है, हमें खड़ा किया है, तो हमारी ब्लेसिंग्स जो है वो दूसरों से अलग होंगी। वो काम जो कोई दूसरा नहीं कर सका वो खुदा हमसे लेगा। आमीन। हालेलुया। खुदा कह रहे हैं जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। अपने सरों को झुकाएंगे और मिसेस आसमान इनके साथ मिलके थैंक यू जीसस आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को खुदाम के हुजूर में बंद करें और आज के कलाम के लिए खुदाम का शुक्र अदा करें। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप लश्करों के खुदा, हम दिलो दिल की खाक राइयों से पाक खुदावंद आपका शुक्र बजा लाते हैं आज के कलाम के लिए जो खुदावंद आपने हम सबकी जरूरत के मुताबिक खुदा अपने खादम को अपने रूह कुद्दस की रहनुमाई से दिया और उन्हें पूरी दयानतदारी से खुदावंद तेरे कलाम को तेरी भेड़ों तक पहुंचाया। हम चाहते हैं कि खुदा बेशक आज का कलाम खुदा गहरा है, डीप है, तो पाक खुदा हमें सिखा कि हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले सकें और वो बरकतें वो नेमतें खुदा अपनी जिंदगी में रिसीव कर सकें जो तूने अपने कलाम पर अमल करने वालों के लिए ठहरा रखी हैं। पाक खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सब 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए। जितने लोगों ने खुदा तेरा कलाम सुना है पाक खुदा मेरा ईमान है कि तूने अपने वादा के मुताबिक खुदा इनको शिफा दी है, क्योंकि तू अपना कलाम नाजिल फरमाता है और शिफा देता है। पाक खुदा आज जमात कलीसिया के लिए और ऑनलाइन लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि पाक खुदा आज के कलाम के कारण तो सबको खुदा छू ब्लेस कर, रहाई दे, पाक और साफ कर और शिफा दे। पाक खुदा इस कलाम के वसीला से हम सब बचाए जाएं, हम इस पर अमल करें और इस कलाम को दूसरों तक पहुंचा सकें। खुदा तेरे खादम के लिए दुआ करते हैं। पाक खुदावंद तो अपने खादम को और ज्यादा बरकत दे, उनकी खिदमत की हदूद को बढ़ा, उनकी मिनिस्ट्री की विजन्स को तू जल्द से जल्द पूरा कर। पाक खुदा हम सब पर तू खुदा अपने कलाम के वसीला से अपने आसमान को खोल ताकि पाक खुदा तेरे कलाम पर अमल कर सके और आसमान से खुदा अपनी बरकतों को रिसीव कर सके। मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। हमको